The world is full of diamonds and gems, and some of those diamonds have arrived here to celebrate Republic Day in our coaching premises. So I request our junior monitor Miss Prachi Narayane to receive all the guests. यह लम्हे बिखेर रही है, खुशियाँ लम्हे बिखेर रही है, दबे दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज दिन कुछ खास है, पधारे आज प्रांगण में कुछ खास मेहमान है। जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि यह हमारी महफिल की जान है, महफिल की जान है। So welcome our today's guest with thunder of applause. Wish to all our today's guests to proceed for enlightening the diya and garland the portrait of Rashtrapita Mahatma Gandhi and Dr. Baba Saheb Ambedkar. गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आज़ादी के दिन आओ मिलकर करे दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा, तिरंगा हमारा। Since 1950, every year the Prime Minister has hosted the national flag at the Red Fort and sent out wishes to all the Indians to mark the occasion. So I request all the guests and students, please stand for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है, आस पूरी होती है। Now I would like to invite Master Akash Neval to welcome our today's guest Vandile sir. उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, हवा भी है ठंडी, मौसम भी है प्यारा। सो गया है चांद और छुप गया है हर एक तारा। कबूल कीजिए आप गुड इवनिंग हमारा, गुड इवनिंग हमारा। Myself Sania Sheikh as today's host of the program. And myself Sampada Brahme as today's host as well as anchorer of this program. खुशियों पर मौज की रवानी रहेंगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेंगी, जिंदगी में कोई न कोई कहानी रहेगी। हम यो कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेंगी, तालियों की मेहरबानी। नई सी सुबह है, नया सवेरा, सूरज की किरणों में हवाओं का बसेरा, खुले आसमान में है सूरज का चेहरा। मुबारक हो आपको ये हसीन सवेरा, ये हसीन सवेरा। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। रिस्पेक्टेड Vandile sir, our class monitor Miss Prachi, and welcome and all my dear friends. Today we are gathered here to celebrate Republic Day. First, I thanks Vandile sir for giving me a wonderful opportunity to speak on this auspicious occasion. So friends, on this special occasion, let's make promise that we will not let hard sacrifices that our freedom fighters go in vain. So friends, it's time to feel proud that we are Indian, because everyone doesn't get privileged to born in this great nation. Friends, we are privileged a lot to born in a free India. So today is the day. Let's remember the golden heritage of our country and feel proud to be a part of India. ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। Good morning everybody present on the auspicious occasion of Republic Day. हम भारत के बच्चे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। आए 100 तूफान सामने, रोक ना हमको पाएंगे। हमें ना समझो नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं। जो हमसे टक्कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। Next, I would like to call upon the stage Akash Neval to express beautiful feeling in front of. उत्सव तीन रंगांचा आभाळी आज सजला। नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी माझा भारत देश घडवला, ज्यांनी माझा भारत देश घडवला। गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. Today's honorable chief guest, Mr. Vandile sir, Prachi ma'am, Trupti ma'am, and dear all my friends. Today we are gathered here for celebrating Republic Day. First of all, I would like to thank you for giving me such big opportunity to speak on
Republic Day. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. So we celebrate Republic Day on this day every year. We are in this year 2022 and we are celebrating 73rd Republic Day of India. The constitution we have today has came into the existence after many debate. After many debate on 26 November 1949, on this day the drafting committee of the constitution was formed and Dr. Babasaheb Ambedkar was appointed as the chairperson of this committee. After many debate, constitution came into existence and we became republic country. Republic means that the citizen of the country hold supreme to elect the representative. And independence 15th August 1947, democracy and freedom have flourished in India, so that's why we call Independence Day. Constitution give all of us same right, dispute and difference language, colors, religions. The great leader and the freedom of leader are Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Gandhiji, Sardar Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh and many more people. They work hard to make India free country from colonial rule of British. Constitution संविधानच म्हणत आहो. का म्हणत आहो तर ते मी तुम्हाला सांगतो की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आणि तिथनं 14 दिवसांनी भारत देशामध्ये एक समिती स्थापन झाली. ती समिती म्हणजे मसुदा समिती आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांची पूर्ण भूमिका होती त्या मसुदा समितीमध्ये संविधान लिहिण्याची. मसुदा समितीचं कार्य कुठलं होतं तर मसुदा समिती संविधानाची निर्मिती करणे हे मसुदा समितीचे कार्य होतं. अनेक बैठका झाल्या. अनेक बैठकानंतर मसुदा एक संविधान सभेमध्ये नेला आणि तो मसुदा संविधान सभागृहाने मंजूर केला आणि तो दिवस 26 नोव्हेंबर 1949 होता. आणि 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी आपल्याला संविधान मिळालं, परंतु ते लागू 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालं. आणि तो दिवस म्हणजे आजच्या दिवशी सगळ्या नागरिकांना हक्क मिळाले. आपण प्रजासत्ताक दिन म्हटलं जाते. का म्हटलं जाते? प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता करणे म्हणजे प्रजासत्ताक होय. प्रजासत्ताक दिन आपण साजरा करतो. संविधानाने नागरिकांना हक्क दिले. कुठले हक्क दिले? स्वातंत्र्याचा हक्क दिला, समानतेचा हक्क दिला, शिक्षणाचा हक्क दिला, आणखी धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क दिला. संविधानाची आपण उपयोग कसा करतो त्याचा सुद्धा हक्क दिला. हक्क खूप दिले. आज मी जे भाषण देत आहो ते त्या संविधानाच्या हक्कामुळेच देत आहो. हा मला हक्क दिला. आणि हक्क काय आहे, संविधान काय आहे, मी 4 ओळीतून सांगतो तुम्हाला की जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते. जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते. रक्षा तुझी आणि माझी हे संविधान करते. रक्षा तुझी आणि माझी हे संविधान करते. आयुष्यमान करते कमजोर भारताला. आयुष्यमान करते कमजोर भारताला. सुटलाच तोल तर सावधान करते. रक्षा तुझी माझी हे संविधान करते. दवडीत भाकरीची चतकोरही नसे. दवडीत भाकरीची चतकोरही नसे, पण मज पंचशील जगण्या ऊर्जा प्रदान करते. मज पंचशील जगण्या ऊर्जा प्रदान करते. सूर्या समान आहे हा कायदा व्यवस्था. सूर्या समान आहे हा कायदा व्यवस्था. अंधारल्या जगाला दैदीप्तमान करते. अंधारल्या जगाला दैदीप्तमान करते. चुकले कधी कधी तर होणार योग्य शिक्षा.
चुकले कधी कधी तर होणार योग्य शिक्षा, हे सत्यमेव जयते जगणे महान करते, हे सत्यमेव जयते जगणे महान करते, जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते, रक्षा तुझी नि माझी हे संविधान करते, रक्षा तुझी नि माझी हे संविधान करते। प्रीत की जो शीत गिरे तो, प्रीत की जो शीत गिरे तो, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम कहलाऊंगा, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम कहलाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसवाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मद मार्च लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की प्रीत सुनाऊंगा, आजाद भगत सुभाष पटेल रात पूरे एक जगाऊंगा, अश्वखुल्ला खाक की बाती काखौरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कोलम के अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, और दुश्मन के छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा, जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को, आज सलाम करें उन वीरों को, जिनके बलिदान से ये भारत गणतंत्र हुआ, जिनके बलिदान से ये भारत गणतंत्र हुआ। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। थैंक यू। ये नन्हे फूल तब महकते हैं, ये नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियाँ तानती है। ये नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है, तालियां तो बनती है। Good morning to respected Vandile sir, all my seniors and all my dear friends. Today I am Gaurav Nagarkar standing in front of you to deliver speech on the topic of Republic Day. From childhood we celebrate Republic Day, but we understand the real value of Republic Day when we grown up. In 26 January 1950, our constitution came into effect, and we got such a tremendous rights and responsibility too. Our country is democratic country where we are very different caste, community, many peoples that separate us. But in our country, people live with very like family type. That is our strength. That is our power. That's why India is also known as unity in diversity. For freedom, many freedom fighters give their life for the country. Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Rajguru Sukhdev, many of them give their life for the country. They are the real heroes of our country. So we should salute and give real value to that citizen who give their life for the country. Our forefather has given us that land of peace and happiness, and we got finally freedom in 15 August 1947. But after freedom, British create so many problems before Indian. So to overcome that problem, our first president, Dr. Rajendra Prasad, make one drafting committee under the guidance of B.R. Ambedkar. The B.R. Ambedkar was the chairperson of that committee. They struggled hard for 2 years, 11 months and 18 days, and they made constitution. And because of one constitution, today our nation is stand. In constitution, we got many rights: right to equality, right to vote, right to, and many other rights. That's why we live here very happily. Because of not about only for constitution. Our flag symbol means our flag. It has 3 colors and wheel in a center. Every color indicates meaning. Means our topmost color saffron indicates the strength and the power of our country. The middlemost color white indicates the peace of our country, and the lower color green indicates the growth and the prosperity of country. There is wheel in a 24 sticks. That indicates the Dhamma Chakra, the symbol of great King Ashoka. And on 26 January, this is the day for all of as a festival. Many children recall this day as a festival, and they participate in many cultural program. And many people wake up early in the morning to watch parade, the military parade. In parade, the army shown his weapon and equipment that reflect the power of armed forces, and many medal and awarded are also distributed in army forces and civilians too.
Next, I would request Ishan Paritakke to come on the stage and express his views. बलिदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आजाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम है उन वीरों को, आज सलाम है उन वीरों को जिनकी शहादत से गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से देश गणतंत्र हुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। My name is Ishan Partakke. Today we all have gathered here to celebrate this great day, Republic Day. आज सुरों ने साज यूं बांधा, सरगम ने फिर गीत सुनाया। गा लूं तुझे या बन जाऊं वो धुन जिसमें ये संगीत समाया, जिसमें ये संगीत समाया। ऐसे ही कुछ मधुर सुर लेकर आ रही है खंडाड़े मैम, सो स्वागत करें उनका तालियों के साथ। आदेश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या। आदेश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या। हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा। ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा, ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा। अभिलाषा याची धरिता कुणी नजर वाकडी करिता, अभिलाषा याची धरिता कुणी नजर वाकडी करिता। द्या मरण यावया स्फुरण आपुले बाहू पाहू द्या रे। हा देश माझा, हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, जरासे राहू द्या। Now I request Rutuja Ringne to come on the dais and present her opinion. A very good morning to respected Vandile sir, Prachi ma'am and Trupti ma'am and all my dear friends. Today we all gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our nation. गणतंत्र दिवस का मौका है, गणतंत्र दिवस का मौका है, इनकलाब को और मजबूत बनाना है। कभी ना भूलेंगे इस मिट्टी के कर्जों को हम, कभी ना भूलेंगे इस मिट्टी के कर्जों को हम। हमें सपनों का हिंदुस्तान बनाना है, हमें सपनों का हिंदुस्तान बनाना है। Let you something special about this occasion. After attaining the independence of India from British rule in 1947, the India was not self-governing country. The India became self-governing country in 1950 on 26 January. This event is very wonderful event for each one of us. Let us pray to God to enhance our country and welcome to each one of us. आज सलाम करें उन वीरों को, आज सलाम करें उन वीरों को जिनके वजह से आज दिन आता है। वो माँ भी खुशनसीब होती है, वो माँ भी खुशनसीब होती है जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है, जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है। I would like to end my speech and thank you to giving me a golden opportunity to speak in front of many people. And once again, Happy Republic Day. Vande Mataram. Vande Mataram. Next, I would like to invite Vaishnavi Ladi to deliver speech on this occasion. Good evening to the excellencies, respected sir, and my dear biggest seniors. Today we have gathered here to celebrate Republic Day. Myself, Vaishnavi. I am learning in 9th class. I would like to speak on this great annual occasion of Republic Day. First of all, I would like to say a big thank to my Jagdish Vandile sir for giving me such a great opportunity to Republic Day of India. Alone you are a drop, but in a team. Went from an ocean. Thank you. चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली। हम उनको प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश के लिए, हम उनको सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। Now I request Rohit Taiwade to deliver his speech. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जाने, जब तक दिल में जाने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड वांदिले सर,
respected Prachi ma'am and respected Trupti ma'am and my dear friends. Myself Rohit Taiwad. It gives me immense pleasure to have been bestowed upon me in this golden opportunity to express myself here on Republic Day. Before moving forward, I would like to wish you all Happy Republic Day. Friends, Republic Day is celebrated every year on the 26th January. It is the national festival of India. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know that India got its independence on 15 August 1947 and the country didn't have its own constitution. Dr. Babasaheb Ambedkar is the father of our constitution. On the same day, Dr. Rajendra Prasad also became the first president of India and the Constituent Assembly became the Parliament of India under provisions of the new constitution. The main celebration of Republic Day has been held at the national capital New Delhi at the Rajpath in the presence of the President, Prime Minister, Military General and other high-ranking officials of India. On this prestigious occasion, the heroes of our country, the soldiers, are not forgotten. Before I pause and part, I want to extend my heartiest thanks to all the dignitaries to give me such precious opportunity, my sincere audience and friends for their patience to listen me. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Next, I would like to call upon Gurukant Vandile to express his opinion. Friends, do you know who wrote the constitution? When he was born, after 5 or 6 years old, his mother died, and continuously his first son died because of not so good facility. His wife also died. If anyone would be there, he would broken. But today, he is the #1 scholar in the world. He is the greatest Indian. He is the most powerful person in the world. He did the big revolution in a world's biggest democratic country, India. Yes, guys, I am talking about who was respected by the Bharat Ratna, Dr. Babasaheb Ambedkar. Friends, Babasaheb Ambedkar was a visionary leader person. They was a leader and they was a great thinker. They was born in 1891 at Madhya Pradesh. After that, they came to the Maharashtra, and their great habit was to read the books, because when they have to learn, they did the education of foreign, because they was the first person from their society who did the education in the foreign. They did a satyagraha also, and Babasaheb Ambedkar wrote our constitution with the hard work of 2 years, 11 months and 18 days. They wrote the 448 articles, 12 schedules, 616 signs. Babasaheb Ambedkar thought is there that tool is not tool, that our tool is not tool, education is the biggest tool. The weapon is not weapon, the education is the weapon. Because Babasaheb Ambedkar, there was a person, and Osho said that, a great thinker Osho said that in this 5,000 years, a great person is born, a visionary leader is born. He is only one, Dr. B.R. Babasaheb Ambedkar. Dr. B.R. Babasaheb Ambedkar always say, it is in Hindi, a thought is there that अगर आप दूध को सताओगे तो वो दही बन जाएगा, आप दही को परेशान करोगे तो मक्खन बन जाएगा, आप मक्खन को सताओगे तो घी बन जाएगा। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगी घी है। मतलब जितना आप संघर्ष करते जाओगे, जितनी आप खुद में डेवलपमेंट करते जाओगे, जितनी आप बुक्स रीड करते जाओगे, उतनी समाज में आपकी इज्जत और आप इतिहास में उतने ही अमर बनते जाओगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
उत्सव तीन रंगाचा आभाडी आज सजला नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी हा भारत देश घडविला. प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, माझे नाव आशुतोष रवींद्र वर्गणे. आज मी तुम्हाला प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने काही थोडक्यात माहिती सांगणार आहे. आओ झुककर सलाम करते हैं उन वीरों को, आओ झुककर सलाम करते हैं उन वीरों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है. खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आता है. मित्रांनो, आखरी तुम्हाला एकच सांगणार, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर. इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर. जय हिंद, जय भारत. प्यार पर वही कविता लिख पाएगा जिसने प्यार को अनुभव किया हो. किसी का दर्द वही लिख पाएगा जिसने किसी के दर्द को महसूस किया हो. ऐसे ही प्यार भरी कविता लेकर आ रही है मिस सानिया शेख. सो वेलकम हर विद थंडर ऑफ अप्लॉज. बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार. मनमर्जी के फैसले ले रही है सरकार. सुनता नहीं दर्द कोई भी आम आदमी का, हर ओर हर दिशा में मची है हाहाकार. अफसर नेता मनमाने तरीके से खा रहे हैं. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. सिर्फ कहने को वतन नागरिक के नाम है, सिर्फ कहने को वतन नागरिक के नाम है. अपने घरों में सुरक्षित नहीं आम है. अपने लाचार जिस्म को खुद ही खींचना पड़ता है. किसी को नहीं आते यहाँ बचाने राम है. उधर कोई मंचों से अच्छे दिन गा रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. कर लेते हैं बड़े लोग आपस में चुपचाप संधि, कर लेते हैं बड़े लोग आपस में चुपचाप संधि. किसी नेता को न घर से निकाल पाई नोटबंदी. बड़े घराने मजे से सोते हैं नर्म बिस्तर पर चैन की नींद. सिर्फ आम आदमी के साथ ही होती है यार राजनीति गंदी. रोज नए सपने दिखा नेता देश को बहका रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. आम आदमी अपने ही चुने नेता से पस्त है. रोज हो रही आम आदमी की उम्मीद ध्वस्त है. तब तक चुनाव नहीं होता जब तक जनता की कद्र है. चुनाव होते ही नेता हो जाते धन जोड़ने में व्यस्त है. सर पर बैठाया है जिसे वही रुख में शूल चुभा रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. जाति पाति के दंगे हर ओर फैला आरक्षण. किसी को मतलब नहीं प्रतिभा चाहे जिए या मरे. सजा रहे हैं राजनेता जहरीले कांटों से वतन का गुलशन. क्षमतावान अपेक्षित असल हकदार विदेश जा रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. इतना सब कुछ होकर भी परेशान है बेटियां प्यारी. हर सास को जन्म देकर रोती बिलखती बेचारी. पुरुष प्रधान अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है. गांव गांव शहर शहर में है उनका शोषण जारी. उनकी ही सास का झोंका खुद उनको डरा रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. बड़े बलिदानों से मिली है अपने वतन को आज़ादी. बड़े बलिदानों से मिली है अपने वतन को आज़ादी. पर चंद स्वार्थी चेहरों से कर दोगे हर कोई बर्बादी. आदमी अपने घर को संभाले या संभाले अपना वतन. आदमी अपने घर को संभाले या संभाले अपना वतन. इसी बात का लगातार फायदा उठा रही है खादी. लगता है फिर से वतन में गुलामी का मौसम आ रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. आ उठे सभी एक साथ करें अपने वतन से प्यार. सिर्फ अपने घर को ही नहीं सारे वतन को समझना है हमें परिवार. किसी एक दो के सफाई करने से कुछ ना हुआ है ना होगा. सबसे मिलकर चलने को कह रहा है जग. लगा चुका है हर एक आधार. मिलकर चलो ऐ मेरे वतन के लोगों. हिंदुस्तान गुनगुना रहा है. ये कैसा गणतंत्र दिवस मेरा भारत मना रहा है, मेरा भारत मना रहा है. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. Good evening everyone, respected Vandile sir and all my dear friends. My name is Aryan. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day of our country. This
This day is national festival of our country. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना, दिल में जब तक जान है, दिल में जब तक जान है, दिल में जब तक जान है। जय हिंद, जय भारत। Now I request Vinay Sakharkar to come on the dais and present his opinion. काश कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। काश कभी वो शाम आए जिस मिट्टी से जन्मे उसके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है कि देश के लिए शहीदों में मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक on 26 January. So first of all, what is Republic Day? What is Republic? What is the meaning of Republic? The Republic is a Latin word derived from the Latin word res publica, and the meaning of the Republic is something that connect the democracy with the people and the Constitution. So our Abraham Lincoln sir has already told this hard term in a simple manner, that is democracy is for the people, by the people, of the people. And everyone knows that the democracy, we can choose anyone, we can vote anyone in our country. So India, a country blessed with so many great personalities such as Sukhdev, Swami Vivekanand and many more. Their blessings are under us and their qualities are also under us. And do you know, my friends, one time Dr. Kalam was asked that what is the major strength of our India and what is the weakness of our India. The sir answered, youth. Yes, 261 million peoples are the strength of our India, and the weakness is the vision. Yes, I am also agree with this. The vision is the major weakness of our country, because the vision, today's generation vision is on the television and mobile games and computer games also. So he used our today's generation. Our today's generation will focus on their vision, so that we will get the vision as the strength. And first of all, I salute all those great personalities who had given their life and sacrificed their life for our mother nation India, and for all those soldiers who has lost their valuable life for our mother tongue India. And do you know, my friends, one time the China do you know, my friends, with the China we don't have that much quality of relationship between the China, but one time the Chinese people were saying the India as Tinanzu. What is the meaning of Tinanzu? Tinanzu means heaven. The Chinese people were called by us by the in Tinanzu, and as that old age, the other countries were told by the name India as the golden bird, and I am agree with this also. Before I conclude my speech, I would like to speak some lines. हम इस देश के वासी है जहाँ रोज दंगा रहता है। हम इस देश के वासी है जहाँ रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है। हम इस देश के वासी है जहाँ रोज स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है, पर हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी तिरंगा रहता है। थैंक यू। यह है बलिदानों की धरती, हर कोई करता इसे सलाम। बहती है यहाँ प्रेम की गंगा, हर दिल में बसते हैं भगवान, हर दिल में बसते हैं भगवान। Next, I request to Rachna Dane to come on the dais and present her opinion. यहाँ उपस्थित आदरणीय वांदिले सर, अतिथि एवं मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रचना प्रसाद दानी आज आपके सामने इस अवसर पर कुछ भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आज इस अवसर पर कुछ बोलने का मौका दिया।
आज हम सभी यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। तीन रंग का नहीं वस्त्रे, तीन रंग का नहीं वस्त्रे, भारत तिरंगा हमारी शान है, हर भारतीय दिलों का स्वाभिमान है, स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की शान है, यही हिंद की शान है। तीन रंगों से रंगा हुआ ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत ही खास है। सन 1950 से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी दिन हमारा संविधान और गणतंत्र लागू हुआ है। इस साल हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर प्रणाम उन शहीदों को, इस अवसर पर प्रणाम उन शहीदों को, उनके माता पिताओं को, जिनके हौसले का कोई मुकाबला नहीं, जिनके हौसलों का कोई मुकाबला नहीं, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर उधार है, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर उधार है। आज हम इसलिए खुशहाल है क्योंकि सीमा पर जवान बलिदान को तैयार है, तैयार है। जब भी कोई हमें पूछता है कि गणतंत्र किसे कहते हैं, तो हमें अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद आती है कि जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन ये तो बाद में है। इससे पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने एक नारा दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सभी को एक कुटुंब के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। यही तो भारत की शान है। इसलिए तो हमारा भारत महान है, महान है, महान है। इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। यह तभी संभव हो जाएगा जब जन जन तक यह बात समझेगी। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा जैसी समस्याएं लड़ रहे हैं। हम उस समस्याओं से हमारा भारत लड़ रहा है। पर अब समय आ गया है कि हम सभी मिलजुल कर इन समस्याओं को बाहर निकाल कर फेंक दे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो दुनिया जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा, जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, ये गुल सिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। दिल की आवाज़ आंखों से उतर आई, जो ना थी कभी उन बातों से उतर आई। मेरी ज़मीन भी इंतज़ार में थी, न जाने कब से मोहब्बत ऐसी थी कि बरसातों से उतर आई। ऐसे ही दिल की आवाज़ लेकर आ रही है मिस प्राची नारायणे। सो वेलकम हर विद थंडर ऑफ क्लैपिंग। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। I request to our today's chief guest Prachi ma'am to enlighten the enthusiasm within us. So बच्चों, how are you? जोर से बोलो। Hi. Yes, I think you are so tired because you listened so many speeches from 1.5 hour or more than that, right? So बच्चों, आज इस पावन पर्व पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है, इसलिए इन मौका देने वाले को, अपने कोचिंग क्लास के ओनर को, वांदिले सर को और तृप्ति मैम को
तृप्ति मैम का मैं आभार मानती हूँ और मेरा स्पीच की तरफ बढ़ती हूँ. बरोबर. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य होऊन सुद्धा आपल्याला त्या दिवशी फक्त आपल्या स्वातंत्र्याची काय घ्यायला मिळाली, श्वास घ्यायला मिळाला. परंतु आपल्या देशाला कोणते कायदे कानून नव्हतेच आणि आपला देश कसा चालेल या विषयावर जे विचारवंत होते त्याने विचार केला आणि विचार करून तात्पर्य म्हणजे आपल्या देशाला चालवण्याकरिता काही कायदे कानून असायला हवे, जसे त्यावेळेस सुद्धा काही देशांकडे होते. त्यासाठी त्या दिवशीपासून ते संविधान समिती मसुदा समिती नेमण्यात आली आणि त्या मसुदा समितीचे कार्य अध्यक्षपद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना देण्यात आले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसात ते संविधान पूर्ण क्रांत्यांचा अभ्यास करून लिहिण्यात आलं. तुम्हाला माहिती आहे आपल्या देशात एकच जात, एकच पंथ, एकच भाषा आणि एकच जसे पाहणे म्हणते ना देखणे नाहीये, राईट. सो त्यासाठी आपल्या भारताचं संविधान लिहिणं एवढं सोपी नव्हतं. तरी त्या माणसानं अति कष्ट करून अहोरात्र प्रयत्न करून त्या माणसाने 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस मीन्स अतिशय कमी कालावधीत लिहिण्यात आले. तर त्या दिवशी हा 26 जानेवारी 1949 रोजी का मानतो, तर तसं तर आपलं जे संविधान आहे ते 26 नोव्हेंबर 1949 रोजीच लिहिण्यात आलं होतं. परंतु ते निर्णयानंतर काही दिवसांनी लागू करण्यात आलं, कारण त्यांना आपल्या क्रांतिकारांनी पहिले 26 जानेवारी 1930 रोजी तो निर्णय घेऊन आपला पहिला झेंडा फडकवला आणि तो पहिला झेंडा सतत आपल्याला नेहमी आठवणीत राहा म्हणून त्या दिवशी आपल्या भारताचा संविधान दिवस, भारताचा प्रजासत्ताक दिवस मीन्स प्रजेचा दिवस हा 26 जानेवारी 1950 पासून आपण प्रजासत्ताक दिवस साजरा करण्यात आला आहे. परंतु मित्रांनो, मला अवघड म्हणजे अतिशय मी खुश आहे की आपण आज इथे 26 जानेवारी 1950 पासून तर आजपर्यंत आज 73 वर्ष होत आहे की आपण हा दिवस साजरा करतो. परंतु मला बोलताना दुःख सुद्धा होत आहे, कारण आज 26 जानेवारी म्हटलं तर आपण आज आपल्या कसा संविधानाचा दिवस थोडंफार म्हटलं तर संविधानाबद्दलही बोलायला पाहिजे. परंतु आज आपण सगळं पाहत आहोत की जर आज संविधान 26 जानेवारी आहे परंतु आपल्या संविधानाच आजपर्यंत आठवणीत नाही. म्हणजे मी कलमाबद्दल बोलत नाही तर आपला संविधान मीन्स आपल्या प्रास्ताविकता सुद्धा आपण विसरत चाललेलो आहे, राईट. संविधानातली 4 मूल्य तत्वे आहे: न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वतंत्रता. आपल्याला तर न्याय तर मिळतेच, कारण त्या न्यायासाठी म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अहोरात्र झडले. जर भांडण आपल्या शेजाऱ्याशी झालं तरी सुद्धा आपल्याला न्याय तक्रार टाकता येतो. पण कुणी या देशात असेही आहे आपल्या देशाला वाईट समजणारे की आपला न्यायाचा म्हणजे दुरुपयोग सुद्धा घेतो. दुसरं आहे स्वतंत्रता आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 मध्येच मिळालं. परंतु खऱ्या अर्थाने या दिवशी स्वातंत्र्य मिळालं कारण या दिवशी आपल्याला एक जगण्याचा प्रॉपर वे मिळाला. मीन्स आपण कसं जगलं पाहिजे, काय जगलं पाहिजे. आणि बंधुता तर आपल्याला बंधुताचं आजकाल पाहायलाच मिळत नाही, कारण आपण सोशलशी कमी आणि आपल्या सोशल मीडियाशी जास्त चिपकून आहोत. सोशलशी कमी म्हणजे आपल्याला आपल्या घरा साईडनं कोण राहते ते माहिती नाही, पण माझ्या फेसबुकवर हा होता मात्र हे आठवणत आहे, माझ्या इन्स्टावर हा होता ते मात्र आठवणत आहे, राईट. म्हणजे आपल्याला तुम्ही सांगा, आपण जर कुठे गेलो तर आपल्याला आपले फेसबुकचे फ्रेंड, इन्स्टाचे फ्रेंड्स की सोशल फ्रेंड्स काम येतो, सोशल फ्रेंड्स, बरोबर. तर मला असं वाटतं की आपल्या बंधुता तर म्हणजे कदाचित खतमच होत आली आहे. आपण बंधुता म्हणतो पण बंधुता आपली फक्त सोशल मीडियापुरती सुरू आहे. देन न्याय झालाय, समता
तर आपल्याला माहिती आहे मुलांनो की आपण पहिल्या संविधानाच्या अगोदर आपला देश कशावर चालायचा? फक्त आणि फक्त वर्ण व्यवस्थेवर, हुकुमशाहीवर, राईट? परंतु त्या वर्णाला सुद्धा मात करावी म्हणून हे संविधान एवढ्या म्हणजे तेव्हाच या दूरदृष्टीने पाहण्यात आले आणि तेव्हा एवढ्या इफेक्टिव्हली ते संविधानाचे तत्व लिहिण्यात आले की त्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांनी विचार केला होता की जर ही आज हुकुमशाही अशी समोर चालली ना, जर आपल्या अस्पृश्य अति अस्पृश्य जर कमी समजायला लागले तर हा समोरही देश असाच चालेल. आज आपल्या देशात दिसते की आपल्याला वर्ण व्यवस्थेमुळे आपल्याला कमी दाबला जातो? नाही. आणि जर दाबत असेल आपल्याला तर तिथे आवाज उठवायची सुद्धा संधी आपल्यालाच आहे, कारण आपल्याला ओबीसीला सुद्धा सगळ्याला समान हक्क मिळाले. त्या वर्ण व्यवस्थेला त्यावेळेस टाळायचं म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पहिला निर्णय होता. आणि आपण आणखी सुद्धा काही गोष्टी म्हणतो, जसं संविधान लिहिलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कोणत्या कास्टचे रे? SC महार. ते कशात जात होते? ST NT मध्ये. तर ते SC नाही लिहिलं, मग ते बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान कोणाला लागू रे? फक्त SC ला. असं होते का? नाही. संविधानात प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक नागरिकाच्या हिशोबाने लिहिली. संविधानात प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक नागरिकाच्या हिशोबाने लिहिण्यात आली. कारण जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी फक्त अति अस्पृश्यतेसाठीच लिहिलं असतं तर आज ओबीसीलाही अति अस्पृश्यतेसारखी अति अस्पृश्यतासारखी स्कॉलरशिप किंवा अन्य कोणत्या गोष्टी आहेत त्या मिळाल्या नसत्या. म्हणजे माझा म्हणण्याचा अर्थ एवढाच की आजपर्यंत फक्त आणि फक्त आपण कोणत्या गोष्टीपर्यंत गेलो आहे की 26 जानेवारी साजरी करतो, पण 26 जानेवारी साजरी करण्याचा मूलभूत आणि म्हणजे मुख्य काय हेतू आहे तो आपण जाण्याचा प्रयत्न नव्हता केला. आणि आपल्याला माहिती आहे संविधान आणि संविधान तर लिहिण्यात आलं, पण आपल्याला माहिती आहे हा संविधानाचा प्रॉपर आपण चांगल्या तरीकेने उपयोग नाही करू शकत आहोत. त्यासाठी सुद्धा मला काही प्रमाणात वाईट वाटते, कारण जर बलात्काराच्या केसेस दिसल्या तर इंडिया नंबर 1. जर भ्रष्टाचाराचा टॉपिक प्रश्न बघितला तर इंडिया नंबर 1. पॉप्युलेशनचा टॉपिक बघितला तरी इंडिया नंबर 1. पण बाकी कामात मागे. पण बघा भ्रष्टाचार, अरे आपण हे भारताचेच लोक आहोत, राईट? भारताचे आहे, भारत माझा आहे. आपण नेहमी तर म्हणतो भारत माझा आहे, राईट? भारताचे सारे बांधव माझे काय बांधव आहे. परंतु भारत माझा आहे, सगळं माझं आहे, तर इथं भ्रष्टाचार कोणाचा आहे रे? तुमचाच. तर या भ्रष्टाचारावर सुद्धा उपाय काढायचा आहे तुम्हालाच. म्हणजे आपल्याकडे ज्या गोष्टीचं वीकनेस आहे, जी गोष्टी आपली कमजोरी आहे, ती सुद्धा आपली काय बनवायला हवी? आपण स्ट्रेंथ बनवायला हवी, राईट? थैंक यू सो मच मैम फॉर योर मोटिवेशनल लाइन्स. तो दोस्तों अभी समय आ चुका है ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का जिससे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा. हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है. कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी से मिलते हैं. कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं. आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान. आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ आ रहे हैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि वांदिले सर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. Respected Prachi ma'am, respected Trupti ma'am, and all my respected friends and students, I don't want to speak on this topic because you don't bear me. I know it. I would like to say some sentences here in English. Actually, when we decided to conduct this program, at that time I told you that prize will be declared only to such a student who will only speak in English. Who will speak Marathi, Hindi or any other language, they do not get prize. That was the first condition before us. Okay, so that obviously who spoke in English, and second thing I said again,
who do not bring cheat on the podium, who do not keep cheat just like this on this podium, on this dais, they will have more preference than than any other student. So I found some of students here who did not bring cheat and who did not speak Marathi, Hindi, who spoke only in English. I take a name of them right now. Rohankar came. He was the first student who came on the stage, who came without cheat, and he gave impromptu speech. It's okay that he tried his level best. He did not give in that extent fluently, but he tried without cheat. Second one, Naitik Devde, who tried nicely, who gave speech without cheat. He did not bring cheat. Third one, Piyush Mungle. He also did not bring cheat. He spoke without cheat. Then Gaurav Naukarkar. Have you brought cheat or not? No. He spoke long time and he came without cheat and he spoke only in English. Then Partakke. He also spoke without cheat. That is the very amazing point. Obviously, who can speak in English before anybody else? I damn sure that person can speak Hindi, Marathi properly. कारण मी गोष्ट नोट केली आहे. आय स्पीक मराठी सम सेंटेन्स बिफोर यू. मी इंग्लिशसाठी प्रत्येक मुलाला इथे बोलवलेलं आहे. म्हणजे स्पोकन इंग्लिशचा क्लासला तुम्ही आले आणि यू केम फॉर स्पोकन इंग्लिश क्लास. यू केम फॉर इंग्लिश लँग्वेज, नॉट मराठी हिंदी अदर लँग्वेज. पण इंग्लिश शिकवताना बऱ्याचशा लोकांना मराठी हिंदी चांगलीच बोलतात स्टेजवर. मी वाच करून राहिलो. दे कॅन स्पीक नाईस हिंदी अँड नाईस मराठी ऑटोमॅटिकली ऑन द स्टेज. दे गॉट गुड ट्रेनिंग, गुड कॉन्फिडन्स टू स्पीक अदर लँग्वेज, मराठी हिंदी. म्हणजे इंग्लिश शिकताना मराठी हिंदी आपोआप इम्प्रूव्ह होते. आय फाउंड इट ऑन द स्टेज. दॅट इज द रिअल पॉईंट. म्हणजे आपल्याला मराठी भाषा शिकायची गरज नाही आता. इंग्लिश स्पीकिंग जरी शिकलं तरी मराठी भाषा तुम्ही देऊ शकता, मराठी ऑर हिंदी. यू कॅन डिलिव्हर स्पीच. आय फाउंड दॅट थिंग. देन खंदारे मॅडम सिंग अ व्हेरी नाईस सॉन्ग. She sang a very nice song. She sang simple past tense. Sing, sang. She sang a very nice song. Later on, Ringne tried very nicely. She spoke less time. You took few time you took, but your voice was very awesome. Your talking style was excellent. You came with special preparation. You brought your personal mic with you. It is very good thing. I also felt bad that I did not arrange mic for you. So next time I will try my level best and I will arrange mic for you. Taiwade came. He tried without cheat. He spoke without cheat. Gurukant came. He spoke without cheat and he spoke in English. He did not use Hindi or Marathi. Sher Shari, it's okay. I manage it. But most of the speech should be in English. That is the protocol of the class. Because you came spoken English and PD class. PD class is there, so we can manage Hindi, Marathi. But this time, which program we have been held here? Already I told you, the prize will be only who will speak in English. Then Prajakta Telange, she only read. Prachi Narayane also brought cheat and she read the cheat. So you lost your prize. Aryan Mahajan came without cheat. He spoke. He did not speak so fluently because he is a new student. He just right from 1 month he is attending this class and he belongs to village. And so whatever student comes from village, they in the beginning they have fear. They can't speak in that extent perfectly because they can't come from cottages area and they do not have good school. So, but in future, as a class will go ahead, you will definitely be a good speaker. I am sure about it. Then Satpute also tried, but very short speech she delivered, and you came with cheat. She also did not come with cheat, but she spoke few words and very small voice you used. That is your problem. You did not do perfect preparation. Very shortcut preparation you tried because you are not hard worker. That is your issue. Then Vinay Sakarkar, you decided to go outside. So I said you don't go. First of all,
give me chance to declare the prize, because Vinay Sakar, you spoke very nice this time. This time you spoke very nice. I liked your speech, and you spoke without cheat. That is your remarkable point. So Vinay Sakarkar may get prize. That is chances. I will declare after some particular second. Then Jay Kavade also came without cheat, with cheat. Where is Jay Kavade? Is he absent? He came. You came with cheat. You only read. Rachna Dani madam tried in Hindi. She is a new student of this class, but you spoke in Hindi very nicely. You read, but very nicely. Toning style and your voice quality and your way of talking is excellent, already excellent. Only you need to improve your English and somehow some concept of stage. Okay, I damn sure about it. As you attend class regularly with full faith and honesty, you will be very good speaker in coming future in English. Okay, no doubt at all. Meenakshi Kubde came, but she read, she came with cheat, and she delivered her speech in Marathi and Hindi. You tried in Hindi. Okay. Prachi Narayan later on again came. She sang a very nice song. Your voice was very excellent, very good. Trupti madam later on came. She delivered her speech. She spoke in Marathi, and she spoke for long time. She spoke long time, and she gave good knowledge. But there was no in that extent fluency. But it was a good speech because her speech has knowledge, thinking power. Later on, Roshan Kamade, he came on the stage. Even he is so small, he is in 5th standard. The 4th? 6th. Your height is less. You are not small. He tried. He just came for the class. I think he completed 1 month at least. 1.5 months. No. Only 10 to 15 days. No, 1 month at least. As per my knowledge, how many days have you completed? Roshan, how many days? 1 month. I know it. No. He, even though delivered speech without cheat. He didn't have a loud voice, but he tried. Then Prachi Mujbele madam came. I was expecting English language from you, but you spoke in Marathi too much. But you had a good thinking power. म्हणजे at least मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसके पास अभी अच्छा thinking power है. यानी उसका सोचने का तरीका अभी broad है. She has a good, deep, knowledgeous and enthusiastic, very attractive way of talking. म्हणजे उसके बोलने में ऐसा अपन इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी बोर्डम नाम की चीज नहीं आती उसके बोलने में, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. दैट इज द इश्यू विथ योर टॉक. बट यू स्पोक इन मराठी. इवन दो यू आर अ मॉनिटर, यू स्पोक इन मराठी. दैट इज योर प्रॉब्लेम. मराठी हिंदी मराठी अँड लिटिल बिट हिंदी यू यूज इन युअर कम्युनिकेशन. तुम्ही दोघी, तुझ्यामध्ये थिंकिंग पॉवर चांगला डेव्हलप होत आहे. तू मांडणी चांगल्या करायचा प्रयत्न केला. कारण कसं आहे, सर्वात मोठा मुद्दा असतो जीवनात मित्रांनो, तर तुमचा थिंकिंग पॉवर वाढला पाहिजे. काय वाढला पाहिजे? कारण सो मेनी स्टुडंट डिलिव्हर्ड द स्पीच बट दे मेमोराइज्ड. त्यांनी पाठ केली आणि ते दिली. फक्त थिंकिंग पॉवरमध्ये कसे 4-5 लोक मोडते आपल्या क्लासमधले. आतापर्यंत मध्ये एक निवल सुटला माझ्या हातून, है ना. तुझं आकाश निवल, तुझं नाव नाही घेतलं मी आतापर्यंत, आणि तुझं नाव नाही घेतलं. 2 लोकांचं नाव राहिलं. आकाश निवलचा थिंकिंग पॉवर चांगला आहे, नो डाऊट ॲट ऑल. Akash Nival spoke some speech in English and in 3 languages. 3 languages you use. You began with English and end with Hindi Marathi. And you gave very long speech, but very nice speech you delivered, no doubt at all. But तुला प्राइज मध्ये मी काउंट नाही करू शकत, कारण you used Hindi Marathi. Today was a condition. जर मी कंडिशन बोलली तर काही लोक नाराज होईल. कारण 4 day before I declared prize will be only to the English speaker. Okay? But you spoke very nicely. तुझ्यामध्ये एक वक्त्याचं गट्स आहे. वक्त्याची क्वालिटी तुझ्यामध्ये मला दिसली. वक्त्याची क्वालिटी प्राची मुजबलेमध्ये आलेली आहे आणि वक्त्याची क्वालिटी गुरुकांतमध्ये आलेली आहे. ह्या 3 लोकांमध्ये मला वक्त्याची क्वालिटी मोठ्या प्रमाणात दिसून राहिलेली आहे. आणि 4थ्या नंबरची वक्त्याची क्वालिटी मला रिंगण्यामध्ये दिसली. शॉर्ट बोलली ती, पण वक्त्यावानी बोलली यावेळेस. सी स्पोक जस्ट लाईक अ ओरेटर. बरोबर आहे. मॅडमचा आवाज मोठा आहे. येणाऱ्या काळात मॅडम बी चांगल्या वक्त्यावाने बोलू शकते, नो डाऊट ॲट ऑल. आजच्या काही लोकांनी ची स्पीच मला खरंच खूप आवडली आज. जसं आज साखरकर विनय बोलला, तोही त्याच्याही स्पीचमध्ये मला दम वाटला. तुझ्या स्पीचमध्ये मला आजही दम नाही वाटला, फ्रँकली स्पीकिंग. तू तयारी केली नसेल
तुला अभ्यासात त्रास येते असं मला वाटते. तुझ्यामध्ये तसे हार्डवर्काची क्षमता नाही आहे जसे अपेक्षित आहे. कळलं का? पण हळूहळू इम्प्रूव्हमेंट होईल तुझ्यामध्ये नाही आहे. तुझी इच्छा नाही हार्डवर्क करण्याची, हिची सातपुतेची इच्छा हार्डवर्क करण्याची दिसून नाही राहिली मला. तू आलीच नाही. यू डिड नॉट कम ऑन द स्टेज टुडे. ठीक आहे. त्या मुलीचा प्रयत्न सुरू आहे. ती मराठीत प्रयत्न करत आहे. कुबडे सी इज ट्राईंग इन मराठी. कावळेमध्ये मुद्दाम इच्छा नाही हार्डवर्क करण्याची, घेतली चीट, आणली की केम विथ चीट आणि पूर्ण वाचून दाखवली ॲज इट इज. ओके. माझी अपेक्षा जी तुझ्यापासून, आय वॉज एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग फ्रॉम यू मिस्टर जांभूळकर. तुझं इनिशियल काय आहे? सारांश जांभूळकर. पण तुझ्यात तशी इम्प्रूव्हमेंट नाही होत आली यार. जे तू 2 ते 3 महिने घालवले इथं, यू स्पेंड युअर टाइम, पण ते गोष्ट नाही तुझी होऊन राहिली आतापर्यंत. हालाकी तू टॅलेंटेड असं मी समजतो आणि मला वाटते तू आहेस टॅलेंटेड, नो डाऊट ॲट ऑल. लागेच तर ॲज कम्पेअर टू यू नैतिक देवडे यांनी क्लास जॉईन करून फक्त 8 दिवस झाले, 7-8 दिवस झाले नसेल पूर्ण, पण त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट मला बरोबर वाटते, म्हणजे पॉवरफुल वाटते. आय फाउंड गुड इम्प्रूव्हमेंट इन हिम. मला मुंगलेमध्ये इम्प्रूव्हमेंट वाटते. बरोबर आहे. मला रोहनकरमध्ये इम्प्रूव्हमेंट वाटते. थोडा हळू ग्रीप पकडत आहे रोहनकर. आता पुढे मेहनत पुन्हा घेशील रोहनकर तू, तुझ्यामध्ये भयानक चेंजेस येईल. आय एम ऑब्झर्विंग दॅट थिंग. आणि दुसरा मुद्दा बोलायचं राहिलं दातेबद्दल. तू चीट आणली होती, यू ब्रॉट चीट. तो अभ्यास नाही केला का? तुझा अभ्यास कुठतरी कमी पडते. तुझा अभ्यास कमी पडते. आता त्या तुझा प्रश्न आहे, तुला अभ्यास करणं तुझ्यावर डिपेंड आहे. त्याला मी काही करू शकत नाही. नथिंग कॅन आय डू फॉर इट. ओके. इट्स युअर टर्न. यू हॅव टू वर्क हार्ड फॉर इट. आणि यू बोथ परफॉर्म नाईसली. इट वॉज अ ऑसम परफॉर्मन्स, नो डाऊट ॲट ऑल. यू वर्क हार्ड फॉर इट. तुम्ही मेहनत घेतली, यू वर्क हार्ड, नो डाऊट. फक्त यू गॉट अ लँग्वेज व्हाईस प्रॉब्लेम, नॉट लँग्वेज. तुझं हिंदी चांगलं आहे, तुझं इंग्लिशही चांगलं आहे, नो डाऊट ॲट ऑल. तुझ्या बोलण्यामध्ये एक लकब आहे, एक ठहराव आहे, एक स्थिरता आहे, एक कॉन्फिडन्स आहे. तुझ्या बोलण्यामध्ये बी जे तुझं एक नॉर्मल स्पीड आहे ती आहे. बरोबर आहे. अजून इम्प्रूव्हमेंटला वाव आहे. पण तरी पण तुमचं संचालन चांगलं होतं. म्हणजे आय थिंक इट इज अ फर्स्ट चान्स. यू टूक फर्स्ट चान्स. म्हणजे बिफोर दिस यू डिड नॉट टेक एनी चान्स. इवन दो यू ट्राईड युअर लेवल बेस्ट. यू ट्राईड युअर लेवल बेस्ट, नो डाऊट ॲट ऑल. मला वाटते आपण आता माईक ठेवून पुढच्या वेळेस तुम्हाला डबल चान्स देऊ आणि तुमचं संचालन अजून चांगलं पॉवरफुल येईल. ग्रीप सोडू नका. बिकॉज ऑफ धिस प्रॅक्टिस यू मे गेट चान्स एनिवर एल्स. यू विल परफॉर्म नाईसली देअर, नो डाऊट ॲट ऑल. ओके. तर अशा प्रकारे एकंदरीत आपला प्रोग्राम राहिला. बस मला 2 वाक्य शेवटचे बोलायचे आहे. तुम्हीच सांगा मला प्राईज किती लोकांना भेटू शकते? आपल्याला 3 लोक निवडायचे आहे. हाऊ मेनी ऑफ? मी जस्ट विचारेल तुमचं ऑब्झर्वेशन काय राहील. आता बा प्राईजमध्ये काउंट होणार लोक कोणते कोणते? नोट चीटवाले रोहनकर, देवडे, नैतिक देवडे, बिनाव चीटवाले, पियुष मुंगले विदाऊट चीट आहे. तसं रिंगणे आहे, पण ती चीट आणली होती तिने, सी ब्रॉट अ चीट. लढीने चीट आणली होती. तायवाड्याने चीट नाही आणली, विदाऊट चीट तायवाडे आहे. आर्यन महाजन विदाऊट चीट आहे. कृष्णाई सातपुते विदाऊट चीट आहे. विनय साखरकर विदाऊट चीट आहे. जय कावडेने चीट आणली होती, ही ब्रॉट अ चीट. आणि एवढे लोक इंग्लिश बोललेले आहे. अजून हा सुटला. दाते चीटसोबत आला होता, त्याच्यामुळे कटला. हा सुद्धा चीटसोबत आला होता. ठीक आहे, चीट आणली तरी विषय नव्हता, पण तू भाषा मराठी हिंदी वापरली पुन्हा, तो एक विषय झाला तुझा. यू डिड नॉट स्पीक कम्प्लीट इंग्लिश. आणि मग आपला गौरव आला, तो टोटल इंग्लिशमध्ये बोलला आणि लंबा बोलला, ही स्पोक लॉंगली. गुरुकांत आहे, त्याची स्पीच थोडी प्रभावी वाटली मला, चांगली प्रभावी वाटली, कारण त्याच्या स्पीचमध्ये एक रिअल कम्युनिकेशन होतं आणि नॅचरलनेस होता. हे एक विषय आहे. आता मला तुमच्यातर्फे सांगा की कोणते 3 लोक राहू शकते ज्याला प्राईज मिळू शकते? तुझा एक गुरु, दुसरा, सेकंड 3 प्राईज सांगा मला. गौरव, अजून विनय साखरकर. तेच माझं मत आहे, विनय साखरकर, गुरुकांत आणि गौरव. तुम्हीच सांगा, म्हणजे यू आर अ जज. वी डोंट वॉन्ट टू डू पार्सॅलिटी विथ एनीबडी एल्स. ठीक आहे. तर तिघापैकी आता पहिलं प्राईज कोणाला सांगा? तुम्हीच सांगा, ऑडियन्सपैकी सांगा. नाही, मीच जातो.
किती लोकांना वाटते की विनयला पहिला प्राईज मिळाला पाहिजे? 1 2 3 4 5 6 लोकांना, 7 8. हां, आता किती लोकांना वाटते गौरवला प्राईज मिळाला पाहिजे पहिलं? 1 2 3 4 5 6 7 7 7 इक्वल झाले ना रे. हां, ते किती लोकांना वाटते गुरुला पहिला प्राईज मिळाला पाहिजे ते सांगा आता. 1 2 3 4 5 6 6 गुरुला पहिलं प्राईज नाही त्याचं. तर कसं करायचं माझ्या नॉलेजप्रमाणे नाही, पण आता ऑडियन्स घेऊ आपण. कसं आहे, नेहमी एकालाच आपण प्राईज देणं मला कधी कधी वाटते का बा काही नवीन लोकांना चान्स मिळाला पाहिजे. ठीक आहे, आपण एक काम करू. तसा गौरवबद्दल मला इमानदारी हात वर. गौरवबद्दल किती लोकांना वाटते? इमानदारीनं प्रॉपरली हात वर मोजा मॅडम, प्रॉपरली. आणि ज्यांनी गौरवच्या मार्गाने हात वर त्याने दुसऱ्यांचे हात वर नका करू कोण दुसऱ्याबद्दल. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15. आता गुरुकांतला पहिलं प्राईज मिळालं पाहिजे. म्हणजे आता गौरवचे 15 लोकांनी हात वर केलं. गौरव 15 झाला, गौरव 15. हां, गुरुकांसाठी हात वर करा. किती लोक करायला तयार आहे? इमानदारीने काही मनातली भावना दाखवा. काही जबरी नाही का हात वर केलेच पाहिजे. 3च लोक. हां, गुरुकांत 3. विनय साखरकरसाठी हात वर करा आता. 1 2 3 4 5 6 7. तर विनय साखरकरले म्हणजे सेकंडवर गौरव फर्स्टवर आला, गौरव नवकरकर. सेकंडवर विनय साखरकर आला आणि थर्डवर गुरुकांत. नाही, गुरु तू नाराज व्हायची गरज नाही आहे. तुझी स्पीच बी फर्स्ट सेकंड थर्डच्याच लायकीची आहे. तिघाची तुमची स्पीच गुरुच्या स्पीचमध्ये क्लिअरिटी चांगली आहे, फ्लुएन्सी चांगली आहे, आवाजाचा चढाव उतार चांगला आहे. तो रिअल वक्त्यासारखा आहे. ही इज जस्ट लाईक अ ओरॅटर. ओके, पण विनय साखरकरचा यायचा प्रयत्न चांगला आहे. पण आपल्याला काही नवीन लोकांना प्रोत्साहन द्यावं लागेल असं आपलं पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे. काही नवीन लोकांना प्रोत्साहन द्यावं लागेल. गौरवनी यावेळेस म्हणजे बरंचसं इम्प्रुव्हमेंट आणलं स्वतःमध्ये. तर गौरव फर्स्ट प्राईज मिळेल 250 रुपये, बरोबर आहे. सेकंड प्राईज विनय तुला मिळेल 150 रुपये, बरोबर आहे. आपलं प्राईज असंच आहे यावेळेसचं. कमी प्राईज आहे कारण माझ्यातर्फे आहे. आणि काहीतरी नॉमिनल प्राईज ठेवला आपण. प्राईज म्हणून काही हा विषय नाही आहे. तुम्हाला काहीतरी मोटिवेशन मिळालं पाहिजे. हा आपला लुक आहे. यू शुड गेट अ नाईस मोटिवेशन. आणि तुम्ही भविष्यात चांगले वक्ते बनले पाहिजे.